ہمارے معاشرے میں یہ بات عام سننے کو ملتی ہے کہ جمعرات کے روز مرنے والوں کی روحیں اپنے لواحقین کے گھروں میں آتی ہیں، اس لیے جمعرات کو خیر و برکت کے لیے کھانا تقسیم کرنا چاہیے۔ اس بارے میں دین حکمت اسلام کیا کہتا ہے، اس کا جواب آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور ان میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یعنی کہ فانی دنیا سے حقیقی دنیا میں چلے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی روحیں جو ہیں ہر جمعرات کو اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آتی ہیں۔ اس روز مختلف قسم کے پکوان بنائے جاتے ہیں خیر و برکت کے لیے اور لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، جسے ختم بھی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مختلف عقائد پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، یہ تمام چیزیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، یہ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس کا جائزہ آج اس ویڈیو میں ہم لیں گے۔ اور دوستو، یہ تو ہم سب کے علم میں ہے کہ جیسا دین اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مرنے کے بعد عالم برزخ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ قبر میں انسان سے سوال و جواب ہوتے ہیں، اس کے اعمال کے مطابق اسے اجر و سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں نیک ہوتے ہیں، ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ جو لوگ اس دنیا میں غلط کام کرتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، ان کے لیے قبر کا عذاب بہت سخت ہے۔ روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اور وہ کیا محسوس کرتی ہے، یہ آج وہ تمام سوالات ہیں جو ہمارے دماغ میں چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو مزید تفصیلات میں جاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے اور شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد عالم برزخ کا نظام رکھا ہوا ہے۔ اس برزخ میں فرمایا گیا ہے کہ ایک یحیل اور ایک سجیل ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں نیک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان لوگوں کا اندراج جو ہے یحیل میں ہوگا، اور جو لوگ اس دنیا میں برے کام کرتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، ان کا اندراج سجیل میں ہوگا۔ یہ وہ عالم برزخ ہے جو زندوں اور مردوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک فاصلہ رکھا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زندہ کے درمیان اور مرنے والے کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک دیوار ہے جو قیامت تک قائم رہے گی۔ تم اس کے بعد جب اس دنیا سے جاؤ گے تو مر جاؤ گے، پھر تم روز آخرت ہی اٹھائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر یہ چیزیں اعلان کر دی ہیں، متعین فرما دی ہیں کہ کب اسے اٹھایا جائے گا اور کب تک یہ پردہ جو ہے قائم رہے گا، یعنی کہ انسان کے مرنے کے بعد جو عالم برزخ کی دنیا ہے اس کے درمیان جو ایک پردہ رکھا گیا ہے وہ کب تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جو قیامت کے پہلے جو ہم قبر میں موجود رہیں گے، جس کو قبر کا دور کہا جاتا ہے، اس کے لیے بہت ہی آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اس دنیا میں بہت برے کام کیے ہوں گے، ان کے لیے قیامت میں بہت سخت عذاب جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ دوستو، بری روحوں کے لیے بہت سخت عذاب ہے اور وہ تکلیف میں ہوں گی، اور فرشتے جو ہیں ان کے لیے سخت پہری وہاں پر پہرا دیتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور کوئی بھی انہیں وہاں سے کہیں جانے نہیں دے گا۔ ایسے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی روح جو ہے وہ واپس اس دنیا میں آ جائے؟ جو لوگ آج باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ روحیں جو ہیں جمعرات کو ہر جمعرات کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ملاقات کے لیے آتی ہیں، کھانا تقسیم کیا جاتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ جو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے وہ کھانا انہیں ملتا ہے، یہ وہ تمام بے بنیاد باتیں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد جو ہے ان باتوں کو مانتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آگے چل کر بتائیں گے کہ کس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں بے بنیاد ہیں۔ اس بارے میں کوئی حدیث اور سنت تو نہیں ملتی یا کوئی قرآنی آیت تو موجود نہیں، لیکن یہاں پر جو ایک چیز آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس سے آیا ہو جائے گا۔ دوستو، آپ اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ کیا آپ نے اس بارے میں سن رکھا ہے یا آپ کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ اس بارے میں کہ آپ کے مرنے کے بعد کیا آپ بھی ہر جمعرات کو اپنے گھر والوں کو ملنے آئیں گے یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ دوستو، جب انسان مر جاتا ہے، روحیں جو ہیں وہ آسمان پر چلی جاتی ہیں، نیک روحیں جنت اور جو بری روحیں ہیں ان کے لیے دوزخ ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں نیک کام کر کے جائیں گے، انہیں جنت میں اللہ تعالیٰ اتنے مزے کرائے گا کہ ان کی سوچ ہے۔ جب وہاں کے وہ مزے دیکھیں گے تو یہ دنیا ان کے سامنے کوئی چیز نہیں رہے گی، بالکل حیثیت نہیں رکھے گی۔ تو کیا کوئی شخص جنت کو چھوڑ کر اس دنیا میں واپس آتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ جنت ایک حقیقی دنیا ہے اور وہاں پر جو چیزیں موجود ہیں کسی کا دل نہیں کرے گا کہ وہ
उन्हें छोड़कर इस दुनिया में आए जहां बेशुमार मसाइल हैं और यहाँ पर बेशुमार शर जो है, फितना जो है वो फैल चुका है। तो दूसरी जानिब हम उन लोगों का जायजा लें कि जो बहुत ही गुनाहगार हैं, जिन्होंने बहुत गुनाह किए हैं, जो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होंगे, जो वापस भी आना चाहते होंगे, लेकिन वहां पर फरिश्ते जो हैं इतनी सख्त पहरा देंगे कि उनको वापस आने नहीं दिया जाएगा। उनके लिए बहुत सख्त वहां पर अजाब तैयार किया गया है। ये इस तमाम चीजें अल्लाह ताला का निजाम है और अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इनके बारे में पहले से आगाह कर दिया है। अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आज से 1400 साल पहले तमाम तर चीजें अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर बयां कर दी थी कि अगर तुम इस दुनिया में अच्छे अमाल करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत, और अगर तुम बुरे अमाल करोगे तो तुम्हारे लिए दोज़ख है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की इतनी फरमाबरदारी करते हैं कि वो किसी छोटे से हुक्म की भी नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें हुक्म देता है वो करते हैं। यानी कि इससे जाहिर हो जाता है कि जो लोग दोज़ख में मौजूद होंगे वो वहां से बिल्कुल भी नहीं निकल सकेंगे जब तक अल्लाह हुक्म नहीं देगा। यानी कि कोई सूरत ऐसी नहीं है कि वो इस जन्नत से निकलकर या दोज़ख से निकलकर इस दुनिया में आए। दोस्तों, इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ही एक वाकया जो है वो बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरा दिल करता है कि तुम मेरे पास हर रोज आया करो और मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त रहा करो। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी मर्जी से आपके पास नहीं आते। फरमाया, हम तो उस वक्त तक नहीं उतरते जब तक तेरे रब का हुक्म नहीं होता। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार हैं, वो भी अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर आसमान से जमीन पर नहीं आते। ये तमाम किस्म की जो बातें की जाती हैं कि जो लोग मर जाते हैं वो जुमेरात को अपने अजीज़ो अकारिब से मिलने के लिए इस दुनिया में आते हैं, वो तमाम बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आज हमारे माशरे का अलमिया है कि इस तरह की चीजें जो हैं हमारे माशरे में फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर इनके पीछे देखा जाए कि कौन लोग हैं जो ऐसी चीजें फैलाते हैं, तो ये जानकर भी इंसान को बेहद अफसोस होता है कि ये उलमा इकराम हैं जो अपने मुफादात के लिए इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा फैला देते हैं। यानी कि एक वाकया जो है या एक मिसाल दी जाए तो ये इस तरह से हमें मालूम होती है कि जब एक इमाम मस्जिद नमाज पढ़ाता है तो उसके बाद वो किसी को बुलाकर कहता है, किसी नमाजी को बुलाकर कहता है कि तुम्हारा बाप आज मेरे ख्वाब में आया था, वो बेहद कमजोर था, उसे बहुत ठंड लग रही थी। या इस तरह की बेबुनियाद बातें की जाती हैं और लोग उनकी बातों में आ भी जाते हैं। जो लोग उनकी बातों में आते हैं उनका अल्लाह पे जो ईमान है वो कमजोर होता है, इस वजह से वो उनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं। जिनका अल्लाह पर ईमान पुख्ता होता है वो लोग उनकी बातों में नहीं आते। जब वो ये कहता है कि तुम्हारा बाप कमजोर था तो लोग इस सवाल से फिक्रमंद होते हैं कि वो अपने बाप के लिए क्या कर सकते हैं। तो वो आगे से कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपका तमाम मसला हल कर देंगे। आपको करना ये है कि आप कुछ खाने की देगे जो है मस्जिद के लोगों में तकसीम करें, मदरसे के जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनको खाना खिला दें। या कहा जाता है कि सर्दी बहुत ज्यादा है तो तुम उनको कपड़े ले दो क्योंकि उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी। इस तरह इनके जो जाती मुफाद हैं वो इनके अंदर मौजूद होते हैं और इस तरह की चीजें जो है वो माशरे में फैलाते हैं जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और दीन इस्लाम ने इस बारे में कोई तालीमात नहीं दी। ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है। दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद तो आपका ये अकीदा बिल्कुल दुरुस्त हो जाना चाहिए कि जो बातें की जाती हैं कि जो लोग मर जाते हैं वो इस दुनिया में वापस आते हैं जुमेरात को अपने अजीज़ो अकारिब से मिलने के लिए, तो ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं। यानी कि जो शख्स इस दुनिया से एक दफा रुखसत हो गया वो इस दुनिया में वापस क्यों आएगा। यानी कि अगर कोई जन्नत में है तो वो जन्नत छोड़कर इस दुनिया में क्या लेने आएगा, और अगर कोई दोज़ख में है तो वो दोज़ख से कैसे आ सकता है। वो आना तो चाहेगा लेकिन वहां पर अल्लाह ताला ने फरिश्ते रखे हैं जो जलाद की तरह है, जो उन्हें किसी भी सूरत में नहीं आने देंगे और उन्हें बहुत सख्त अजाब दिया जाएगा। उम्मीद है कि आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट कीजिए।